હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? આઈ હોપ તમે સૌ મજામાં છો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે આ વિડીયોમાં જોવાના છીએ ધોરણ 12નું તમારું જે હિન્દીનું પેપર હતું એનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન. વિભાગ એ થી લઈ ઈ સુધીનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આ વિડીયોમાં આપેલું છે. તો એકવાર વિડીયો શરૂથી લઈ અને એન્ડ સુધી જોઈ લેજો, જેથી તમને તમામ સોલ્યુશન આનું મળી જાય. તો ચાલો આપણે શરૂ કરીએ તે પહેલાં જો ચેનલ ઉપર નવા હોય તો એકવાર ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો, કારણ કે આવા જ યુઝફુલ વિડીયો અને જે ઇમ્પોર્ટન્ટ એજ્યુકેશનની અપડેટો હોય છે તે તમને આ ચેનલ ઉપર જોવા મળશે. ઓકે, તો ચાલો આપણે શરૂ કરીએ. ધોરણ 12 હિન્દીનું પ્રિલિમરી પરીક્ષાનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન. એમાં વિભાગ એ પહેલા તો આપેલો છે કે લેખક ક્યાં ભૂલના ચાહતે હૈ, તો અપના જન્મદિન. આમાં આવશે એ. रेडियम किस प्रजा से दुखी है, तो भारतवासी. सीक्रम किससे चलती थी, तो घोड़ों से. ओके, એના પછી જોડકું આપેલું છે જેમાં મનોહરપુરી કી સીમા, તો એમાં વિદ્યાચતુરનું પાત્ર આવે છે, એ લખી દેવાનું. કારતૂસ, તો એમાં શહાદત અલી. ઓકે, હવે આગળ અહીં આપેલું છે કે એક વાક્યના ઉત્તરો એટલે કે એક ગુણના પ્રશ્નો છે. નર के रूप में कौन लीला कर रहा है, तो नारायण આવશે જવાબ. मनोहरपुरी सुवर्णपुर से कितनी दूर है, तो 10 कोस. कंपनी का क्या हुक्म था, तो वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए. सुभाष बाबू युद्ध को क्या समझते थे, तो प्रभु द्वारा प्राप्त स्वर्ण संधि. ओके, હવે આપેલા છે અહીં બે ગુણના પ્રશ્નો. તો તેમાં પહેલો છે 10મો કે વૃદ્ધ મુંશીજી ક્यों फूले न समाये. तो जो वृद्ध मुंशी जी के बेटे थे वो अच्छी सुकून से घर से निकले थे. जाते ही जाते वंशीधर की जो नमक के दारोगा पद पर नियुक्ति हो गई. अच्छी ऊपरी आय और अच्छा वेतन, ये जब सुखद संवाद मुंशी जी को मिला तो वो फूले न समाये. लेखक का पुराना घर कैसे बनाया गया था, तो लेखक का पुराना घर उनके पिता ने कच्ची मकान की जगह पक्का मिट्टी से और ईंटों से बनाया था. उन्होंने बैलगाड़ी के जरिए ईंटें लाए थे और आंबा तालाब से चिकनी मिट्टी लाकर अपना घर बनाया था. उनकी माँ ने सहती तक गारे से लेप लगाया था. ओके, એ પ્રકાર લખી લેવાનું છે કે ઉનકે માતા પિતા ने स्वयं अपने हाथों से वो घर बनाया था. ओके, આના પછીનો છે કે નદિયા और सरोवर को देखना क्यों दुस्सह हो गया, तो 18મા પાઠમાંથી મળી રહેશે. એમાં એવો જવાબ આવશે कि निर्वासन बहुत कष्टदायक होता है. जिस व्यक्ति का सुवर्ण से अभिषेक राज्याभिषेक होने वाला था उसका जब निर्वासित हो गया तो यह देखना मुश्किल था, इसलिए नदियों और सरोवर को देखना मुश्किल. એ પ્રકારનો જવાબ છે. તમને 18માંથી પ્રોપર જવાબ મળી રહેશે. ओके, लेखक को रात दिन क्यों नींद क्यों नहीं आती, तो उनके कुछ चिंताएं थी, उनके आसपास होने कुछ टूट जाने का उन्हें डर था. उनके द्वारा लिए गए काम भी सही से नहीं हो रहे थे, इसलिए उनके रात दिन नींद नहीं आती. પછી આગળ લખેલો છે સોમા બુઆ કા ચરિત્ર ચિત્રણ लिखिए, तो ये તમને ચોથા પાઠમાંથી મળી જશે. રેડિયમ की उपयोगिता के बारे में विचार लिखिए, तो ये 12મા પાઠમાંથી તમને મળી રહેશે કે नासूर के रोगियों की उपचार के लिए भी रेडियम बहुत उपयोगी है. जन्मदिन के बारे में लेखक के विचार, तो 16મા પાઠમાંથી તમને મળી રહેશે. હવે વિભાગ બી આપેલો છે જેમાં પહેલા તો વિકલ્પો છે. कवि ने किस वन का जिक्र किया है, तो चिड़वन आवશે. कैलेंडर को देखकर कवि को क्या याद आती है, तो अपनी रोज की दिनचर्या. युद्ध और आतंक किसके पर्याय है, तो सामाजिकता के. હવે અહીં જોડકું આપેલું છે જે બે ગુણનું છે. ઓકે, તો તેમાં પહેલું છે કે કૃષ્ણ ભક્તિ. તો એ જે કૃષ્ણ ભક્તિ તમારું પહેલું જ કાવ્ય છે કોણે લખ્યું છે, તો એમાં મીરાબાઈ આવશે. અને મહાપ્રસ્થાન, તો એ નરેશ આવશે. ઓકે, નરેશ મહેતા. તો પહેલામાં બીજું અને બીજામાં પહેલું. પછી હવે એક ગુણના પ્રશ્નો આપેલા છે કે હારેલ કૈસા પક્ષી હૈ. ઓકે, અહીં હારી ક લખેલું હતું, એની જગ્યાએ તમારે લ લખવાનો છે, હારિલ. तो हारिल पक्षी कहीं एक जगह पर घोंसला बनाकर स्थायी रूप से नहीं रहता, वो कहीं पर्वतों से आता है और जंगलों में उड़ जाता है. कवि ने कैसी चिट्ठी छोड़ी है, तो कवि ने बेरंग बेनाम चिट्ठी छोड़ी है. बालक भरत के माता पिता कौन थे, तो शकुंतला और दुष्यंत. दरख्तों के तने कैसे है, तो बहुत नाजुक है. ओके, गोपिया कृष्ण का कौन सा स्वांग रचते हैं, तो गोपिया कृष्ण के जैसे पीताम्बर उड़ती है और माथे पर मोर मुकुट धारण करती है. वो हाथ में लकुटी लेकर घोड़ों के साथ वन में गाय चराने जाती है, पर वो मुरली को अपने साथ नहीं रखती. ओके, तो ऐसे वो कृष्ण का स्वांग रचती है. सितारे के रूपक से कवि क्या समझाना चाहता है, तो अंबर में कई सितारे अब तक टूट गए हैं, लेकिन अंबर उन पर शौक नहीं बनाता. इसी प्रकार मनुष्य जीवन में भी ऐसे व्यक्ति होते हैं, प्रिय व्यक्ति होते हैं, जो एक बार चले जाए तो फिर वो वापस नहीं आ सकते, इसलिए उनका शौक नहीं करना चाहिए. कवि की दिनचर्या क्या है, तो कवि रोज घर से ऑफिस जाते हैं और शाम को ऑफिस से घर आते हैं. रोज नए दिन यही प्रक्रिया उनकी चल जाती है, ये कवि की दिनचर्या है.
हंस किससे उबर कर शीतलता प्राप्त करने आता है? तो उमस ऋतु की जो पावस ऋतु की उमस बड़ी कष्टकारक होती है, इसीलिए पावस ऋतु की उमस से उबर कर शीतलता प्राप्त करने हंस आते हैं। ओके, एना પછી હવે લખવાના છે તમારે 5-5 ગુણના બે પ્રશ્નો। તો બાળક ભરત की निर्भीकता वर्णन की જે પાંચમા પાઠમાંથી તમને મળી રહેશે। कैलेंडर कविता का केंद्रीय भाव 19મા પાઠમાંથી, બેરંગ બેનામ चिट्ठी काव्य का भावार्थ 15મા પાઠમાંથી તમને મળી રહેશે। હવે આવે વિભાગ સી, જે વ્યાકરણ વિભાગ છે। અફસાના તો અહીં આવશે કિસ્સા અથવા તો કહાની, પર્સના એટલે આવશે નિંદા, કુટિલ એટલે સરળ વિરુદ્ધાર્થી છે। ઓકે, કુટિલ એટલે સરળ, મૂર્જાના તો ખીલના આવશે, તુરંત અહીં હવે તત્સમ શબ્દો લખવાનું છે। તુરંત તો એનો જવાબ આવશે ત્વરિત। ઓકે, તમારે ત્વરિત લખી દેવાનું છે। પછી અહીં આપેલું છે માતા, તો એની જગ્યાએ તમારે લખવાનું છે માતર। ઓકે, આ રીતે તમારે લખી લેવાનું છે માતર। પછી આગળ હવે લખવાનું હતું તમારે પ્રત્યય અલગ કરવાના હતા। આતંકિત તો આતંક વત્તા ઈત, પ્રાર્થના તો પ્ર વત્તા જેડી અર્થના તમારે પાછળ લખી દેવાનું। ઓકે, હવે આપેલું છે 37મું, युद्ध में स्थिर रहने वाला तो युधिष्ठिर, राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी राज्यपाल, उनकी हिनी અહીં હિન્દીની જગ્યાએ હિન્દી છે। ઓકે, અહીં પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેક થયેલી છે, અહીં હિન્દી લખવાનું છે તમારે। ઉનકી હિન્દી માતૃભાષા કા, અહીં આ જે કા છે અહીં કાઢી દેવાનો છે, એ વાક્યમાં નહીં આવે। ઉનકી હિન્દી માતૃભાષા अर्थ नहीं है, તો એનું તમારે જે શુદ્ધ વાક્ય હવે કરવાનું છે તે કંઈક આ રીતે થશે કે હિન્દી, પહેલું હિન્દી લખવાનું તમારે, પહેલું હિન્દી, હિન્દી પછી ઉનકી માતૃભાષા નહીં હે, આ અર્થ કાઢી મૂકવાનું છે। પહેલું આવશે હિન્દી, હિન્દી ઉનકી, પછી માતૃભાષા નહીં હે, એ ચોથા નંબરનું આવશે। ઓકે, આ રીતે લખી લેવાનું છે। પછી હવે નાચ ન જાને આંગન ટેढ़ा, એનો મતલબ થાય છે અપની અસમर्थता छिपाने के लिए बहाने बनाना। એના પછી હવે આપેલું છે मुहावरे का अर्थ આપવાનું છે। પદ ઉડના તો बदनामी होना અને कगार पर का वृक्ष होना तो मृत्यु के निकट होना, એના તમારે વાક્ય પ્રયોગ કરી લેવાના છે। ओके, सूचना प्रौद्योगिकी का अर्थ क्या है? तो सूचना यानी जानकारी या ज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी तकनीक, इसका मतलब होता है जानकारी या ज्ञान की तकनीक। પછી આપેલું છે રાષ્ટ્રીય ઉપભોક્તા દિવસ કબ મનાયા જાતા है? तो 24 दिसंबर। ओके, 24 दिसंबर તમારે આનો જવાબ લખી લેવાનો છે। એના પછીનો પ્રશ્ન છે કે मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो मुद्रण का आविष्कार चीन में 650 ईस्वी में 650 ईस्वी में हुआ था। ओके, આ રીતે તમારે જવાબ લખી લેવાનો છે। પછી पर्यटन का क्या अर्थ है? तो पर्यटन का अर्थ है देश के प्रसिद्ध स्थलों, देश के प्रसिद्ध स्थलों और देश के प्रसिद्ध स्थलों का देश दर्शन और मनोरंजन के लिए भ्रमण करना, એ રીતે તમારે લખી લેવાનો છે। હવે વિભાગ ડી આવે છે, જેમાં પહેલા તો તમારે એક પદ્યાંશ આપેલું છે અને એનું સંદર્ભ વ્યાખ્યા સમજાવવાની છે। આ તમારા પાઠમાંથી જ આવે છે। 9મો પાઠમાં આ બંને પંક્તિ તમને મળી રહેશે કે अब तड़पती सी गजल कोई सुनाए, हम सभर ઊંઘે है अनमन। ઓકે, તો આ રીતે તમને 9મા પાઠમાંથી કાવ્ય પંક્તિ મળી રહેશે। આ બંને કાવ્ય પંક્તિનો તમારે અહીં ભાવાર્થ લખી લેવાનો છે। ઓકે, પછી એ 5 ગુણનું છે। ઓકે, પછી અહીં આપેલું છે કે 48મું આપેલું છે 5 માર્ક્સમાં તમે કે સાહસી જિંદગી सबसे बड़ी जिंदगी होती है, તો આને તમને ત્રીજા ભાગમાં તમારે સંક્ષિપ્ત કરવાનું છે। ઓકે, ત્રીજા ભાગમાં તમારે સંક્ષિપ્ત કરવાનું છે, જે 5 માર્ક્સનું છે। તો આનું હું ટાઇટલ કહી જાઉં છું કે સાહસી જિંદગી, ઓકે, અથવા તો ક્રાંતિકારી પુરુષ, ક્રાંતિકારી પુરુષ, એ રીતે તમારે ટાઇટલ લખી લેવાનું છે અને 1/3 ભાગમાં આને વર્ગીકૃત કરી દેવાનું છે। હવે આપેલા છે પ્રશ્નો, જેના તમારે જવાબો ફકરામાંથી શોધીને લખવાના છે। પહેલું છે चरित्र किसे कहते हैं? तो चरित्र मनुष्य की क्रियाकलाप और आचरण के समूह का नाम है, એટલું લખી દેવાનું। चरित्र का क्या महत्व है? मानव के व्यक्तित्व का निर्माण करने में विभिन्न तत्वों में चरित्र का सबसे अधिक महत्व है। मानव जीवन पर चरित्र का क्या असर पड़ता है? तो मानव जीवन को सफल बनाती है। चरित्र की शक्ति ही आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता उत्पन्न करती है। इतिहास किस बात का साक्षी है? तो इतिहास इस बात का साक्षी है कि कई चक्रवर्ती सम्राट धन, पद, वस्तु और विद्या के स्वामी थे, परंतु चरित्र के अभाव में अस्तित्वहीन हो गए। इस परिषद को उचित शीर्षक दीजिए। तो અહીં આપેલું છે કે ચરિત્ર કા મહત્વ। હવે આપેલું છે વિભાગ ઈ, તો એમાં પહેલા તમારે લખવાની હતી કહાની। 14મો પ્રશ્ન છે, એમાં તમારે કહાની લખવાની હતી।
જેના તમને 5 માર્ક્સ છે. એના પછી આવે છે 250 શબ્દોમાં તમારે નિબંધ લખવાનો છે, જેના 10 માર્ક્સ આ રોકડિયા માર્ક્સ છે, તો તમારે સારી રીતે લખવો જોઈએ. ઓકે, એમાં 3 નિબંધ અહીં પૂછવામાં આવ્યા હતા. પહેલું છે દેશ કે પ્રતિ યુવકો કા કર્તવ્ય, પછી છે માતૃપ્રેમ અને છેલ્લું છે સ્વચ્છ ભારત. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ હતું કંઈક હિન્દીનું તમારા ધોરણ 12નું સોલ્યુશન. આઈ હોપ કે તમારે વધુ માર્ક્સ આવ્યા હશે. તમારે કેટલા માર્ક્સ આવ્યા નીચે કોમેન્ટ કરી દેજો. આપણી ચેનલ ઉપર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો. તમારા મિત્રોને પણ આ વિડીયો શેર કરજો, જેથી તેમને પણ ખબર પડે કે તેમને કેટલા માર્ક્સ આવ્યા છે. મળીએ નવા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી ગુડ બાય.